ये ऐसे बंदे सन मुसलमान होंदे होए भी ये मूर्ति पूजा च विश्वास रखते सीगे। 3 महीने अकबर ये सरहंद दीयां गलियां दे विच घुमदा रहा, छोटे छोटे बच्चों के नाल खेडदा रहा। शाहजहां सरहंद विआहा होया सीगा, उसने इत्थे अपनी सौकण कोल रह के सरहंदी बेगम ਉਹਦੇ ਕੋਲ रह के उम्मीद बख्श नां दे बच्चे नूं जन्म दिता सी। बहलोल लोधी ने दिल्ली जां आगरे की बजाय सरहंद रह के अपने सुल्तानियत की कसम खाधी। तो एक हिंदू राजा सी जिहड़ा पहाड़ां दा, उन्हें आके इत्थे 3 मण सोना इत्थे उसनूं दान कीता सीगा। अपने एक होर भी है ना जी, अपने कारसे वाले बाबे ने बहुत मेहनत करी इतिहास काला भूगमान। रत्ता सालू कहाँ पा कहंदे लाल रंग दा चुन्नी दा वो जाया करदा सी। 3 रुपए तो लैके 20 रुपए तक विकदा हुंदा सी। वो फरंगी औरतां मेमा पहनदियां बहुत। हाँ, यूरोप में बीबी सुभान दा मकबरा है इहदे विच। बहलोल लोधी दी बेटी सी ओह जी। इहदा भरा ओह एक हिंदू परिवार विच विआह होया सीगा। वैसे कमाल है भी 500 साल हो गए होने इमारत में। आह इन्ने हो गए होने 500 तो भी ज़्यादा मनो ने। ते कमाल है। ये जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आए गए, शदाद नमराद फरौन जहे दावा बन खुदाए कहाए गए, अकबर शाह जहे बिच दिल्ली ते जी फेरी वांग बन जा रहे पाए गए, शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजाए गए। देश पाल देख रहे थे हमें सारे यार। मैं इस टाइम सरहंद के विच एक बहुत पुरानी इमारत थानू दिख रही होनी है, 300-400 साल पुरानी इमारत है। सरहंद का जब भी जिक्र आवा तो हमारे सामने आवा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी की महान कुर्बानी, तो हमें उन्होंने हमेशा सजदा करते रहा। सरहंद वाली सभा हर साल आवा तो उन्होंने महान रूहां नूं याद कराया जा। सरहंद के विच होर भी बहुत सारिया चीज़ां याद करा, क्योंकि जो पुराना सरहंद था वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। ये कहा जाए उस टाइम उरे सरहंद के विच छत्ते बाजार होए करते थे, और सरहंद के विच जमीन की कीमत है जिहड़ी वो किसी टाइम दिल्ली ते ज़्यादा थी। जब शाहजहां का टाइम था, जब आम खास बाग होर बहुत सारी चीज़ां बनिया, तो सरहंद की तुत्ती जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान के विच बोले करी थी। मेरे हाथ में सरहंद के बारे में लिखी बहुत शानदार किताब है, मुगल शहर सरहंद दी यादगारां। इसके विच उन्हां यादगारां का जिक्र है जिन्हां का अज बहुता रौला नहीं पैंदा या बहुता सुनने में उन्हां के बारे में नहीं आंदा, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। हमें इस टाइम तलानियाँ तो अग्गै खेतों के विच हैं जिथे उस्ताद का मकबरा है, इस इमारत का नाम है। तो इसके बारे में जोड़ा है सारा कुछ इस किताब के दर्ज है। ये किताब लिखी है गुरबचन सिंह जी बिरदी, उन्होंने मेरी गैल हैगे हैं। सत श्री अकाल जी। सरहंद का जब भी जिक्र आवा तो आप उस्ताद का मकबरे में खड़े हैं, हमें सारी खोज करिए। माड़ा जिहा पहला सरहंद बारे थोड़ा जिहा बरीक थोड़ी जी मतलब उसके विच वेरवा दे दिओ। सरहंद उसरन बारे जी 3-4 थ्योरियां ने जी जी। पहली थ्योरी तो यह है भी लोमन राव जिहड़ा कृष्ण चंद्र जी की 166वीं औलाद सी भी उसने यह उसारिया सीगा। कुछ लोग ये कहते रहे नहीं, यह राजा नल ते राजा बल। वो मैं थोनू दस के मैनू खुशी होगी भी नल किहड़ा सीगा, निलास दा राजा। अच्छा, निलास दा राजा ते बरास दा राजा। इन्हां दोनों नूं जदों लग्या भी साडी आमदन बहुत घट गई है, इन्हां ने कहा भी सानू होर थां ते जाके निलास किहड़ा जी? निलास ओड़ा राजपुर के लवे, निलास राजपुरे दे नेड़े मेला भरा जिथे। हाँ हाँ। अच्छा, उत्थे का राजा, उत्थों दा राजा। ये छोटे छोटे राजे होया करते सीगे, जिवें पटियाले दा राजा, नाभे दा राजा है जी, अमरगढ़ दा राजा। इस तरीके नाल ये छोटे छोटे इलाके दे राजे होया करते सीगे। तां इन्हां ने सोचिया भी सानू होर थां जाके बसना चाहिए, तो उन्होंने ये थां लभ्या। एक ये थ्योरी कहती है, एक थ्योरी ये गल कहती है भी इस्माइल सूफी की थ्योरी जिहड़ी है वो ये है भी ये थां सी जिहड़ा ये असल विच एक पुलिस की पिकट होया करती सी जी जी। पुलिस की एक
ਚੌਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਰੋਪੜ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਰਹੰਦ। ਸਰਹੰਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸਮਾਇਲ ਸੂਫੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਇਆ ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸਮਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਜੰਗਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ। ਜੰਗਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਹੀ ਰਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੀਹੀ ਰਿੰਦ, ਸ਼ੀਹ ਮੈਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਰਿੰਦ ਮੈਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸਰਹੰਦ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਦ? ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿੱਤ, ਫਤਿਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਤਾਂ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਉਸਤਾਦ ਐਟ ਆਲ। ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਛੋਟਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਕਬਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਿਆ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਰੇ ਉੱਪਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈ ਕਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਧਰ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਾਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਥਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਉਧਰ ਉੱਚੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੈ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੜਾ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਵਜੂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਿਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੇਠਾਂ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਲੈ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਨ। ਨਹੀਂ ਕੋ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਕਾ ਉਹ ਲਾਤਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੈ ਕਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਬਤਾ ਰਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਖਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਲਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ ਇੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ ਘਸਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਟ ਘਸਾ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁੰਬਦ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਗੁੰਬਦ ਢਾਹ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਹੰਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਸਾਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰਹੰਦ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਂਟ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਆਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ, ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਅਡੰਬਰ, ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਈ ਉਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੀ ਤੁੱਤੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਸੀ, ਇਹ
ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਕਬਰ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਕਬਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਕਲਾਨੌਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਕਬਰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਹੰਦੀ ਬੇਗਮ। ਸਰਹੰਦੀ ਬੇਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। 3 ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬਣੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਆਗਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਿੱਲੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਠਹਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਹੰਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਚੰਗਿਆੜੇ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੌਕਣ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੌਕਣ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਸਰਹੰਦੀ ਬੇਗਮ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮੀਦ ਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਹੰਦ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ 1526 'ਚ। 1529 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਮਣ ਸੋਨਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ 3 ਮਣ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਹੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਡੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਦੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਰੇ, ਛੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਹਦੋਂ ਜੜਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਨੀ ਚਲਾਏ। ਦੇਖੋ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1764 'ਚ ਜਾ ਕੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਸੂਫੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਛੋਟਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ? ਇਹ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਤਲਬ ਸਰਹੰਦ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮਕਬਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਰਹੰਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਤਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਚਿਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਲਿਖਤ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਰਿਮੇਨਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸਰਹੰਦ ਸਿਟੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। 2500 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, 2500 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 600-700 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਚੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੌਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸੌਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਥੰਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਫਸਾਨੀ, ਹਾਂ, ਲੇਖਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਸੂਫੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਦੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੜਾਈ ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਉਰੇ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਰੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਸਮਝ ਗਏ। ਸੁਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਦਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਧਾਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹਾ ਹਾ ਵਾਹ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡਾਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਰਬੀ में जी कुछ मित्ती साहब उधर अरबी के ਵਿੱਚ ना कुछ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ। ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮਤ ਪਈਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਕੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨਾ ਕੰਦਾ ਕੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਿੰਗਰ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿੰਗਰ ਪੱਥਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸੁਭਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਬੀਬੀ ਕੌਣ? ਆ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਸਕਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਉਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਖ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾ। ਚੀਨ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੱਤਾ ਸਾਲੂ ਕਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਫਰੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਮਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਮਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤਾਂ ਵਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ में ਖੜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੁਜ਼ੂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ? ਇਹ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤੜਾ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਐ ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਹਾਂ ਮਸੀਤ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਕਬਰਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਡੇਰਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਤੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਰਾਂ ਹੈ ਮੀਰ, ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਫਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਇਹ। 2 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਸਿਵਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਵਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਸ ਤਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਟਕਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟੀਕਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਜਦ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਢਿੰਕ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਉਚਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗੀ ਹੈਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਸਾਈ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਬੜੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਕੋ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਡਾ ਹੀ ਆ ਗੁੰਬਦ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 300 400 500 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗਿਆੜੇ ਆ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ, ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਉਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੀਰ ਮੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਨ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੰਗਰ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਥਰ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਿਲਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ। ਆਹ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੋ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਗਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਗਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਮਾਲ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਸ ਖੋਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਅਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਟਾਂ ਗੈਲ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਗੈਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ। ਕਮਾਲਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ 2 ਬੰਦੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਦੌਲਤ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਮਕਬਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਲਕੀ ਹਵੇਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਵੀ ਥਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂ ਸਭਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਾ ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਥਾਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਇਹਦੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ 10 15 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਬਈ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾਲਾ ਮਕਬਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰੇ ਮਾਣ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਮੀਰਾਂ ਮੀਰ ਡੇਰਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾ ਉਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।